Prhvat bypass na mozak je napraven v prvata polovina na 1980 godina i od togaž već je redovito vlezena vo našio program na operaciji, već ja smetame kako rutinska, znači sekvojdnevna procedura, sekvojdnevna operacija. Ova sigurno da sledeše, mislim ova prva ta intervencija sigurno da sledeše poslednji izdašni pripremi koji što trajeva podolgo vreme i pripremivo smisla na materijalno i instrumentalno opremuvanje naše i sigurno i stvaranje na operativno-tehnički možnosti, mislim kadrovski možnosti za izveduvanje na ovoj tip na operaciji kaj nas ovde. I to beše jedan logički redosled na razvojot posle steknatite prvi iskustva vo mikrohiruškata tehnika koja što kaj nas je počnata ušte 1976. godina kako redovna rutinska operativna tehnika vo neurohirurgiji. Posle koliko vreme je napravena kaj nas prva operacija bypass na mozak, za razliku od razvijenite zemlje, ki še sprašuje? Pa prva ta operacija je napravena 1967. godina, međutim to je ostanala podolgo vreme kao prva i jedinstvena. Praktički redovnata primjena i redovnata upotreba na bypass od dolekuvanja na mozečnite vaskularni poremetuvanja počnuva od 1974. godina, koga počuva masovno da se primenува vo cel svet, tako da praktički možemo da računame da je ta godina početok na masovno uveduvanje kako rutinska operativna. Znači nije nedocnime mnogo za to? Pa može da se kaže da ne docnime mnogo. Sigurno da i porano se stvoreni možnosti, tehnički možnosti da se to napravi, samo što eto, malo sme zakasnile so oprema, so instrumentarijum koji što beše neophodan, jer je to poseben tip instrumentarijum koji što je potreban za ova intervencija. Koliko složena je ova sam operacija? Operacija, ja običuvam da kažem дека to je operacija koja što je lesna za pacijentot, бидејќи смртноста je mnogo niska, ispod 1%, ali operacija koja što je teška za hirurga, бидејќи traje dolgo vreme, traje od 4 do 6, ponekoga znaje da se podolži 8 do 11 časa, tako da je operacija ta lesna za pacijentot, ali teška za hirurgot koji što je izveduva, jer je naporna, zahtjeva koncentracija i dobro poznavanje na operativna tehnika. Денеска се наоѓаме уште една, која ви е поред? Ова je verovatno 16. поред.
moja specijalizacija direktno počna so neurohirurgija i to je prva specijalizacija v Makedoniji da direktno se počne so neurohiruška specijalizacija. I moje to rešenje glaseše na direktno specijaliziranje za neurohirurgija. Ja imav ta sreća da imaše u momentu od koga ja diplomirav, posle nekoliko meseci, da imaše slobodno mesto za vrabotovanje na neurohirurgiju, odnosno togašna OZT hiruška klinika. Međutim, moje to specijaliziranje celokupni od moj raboten staž je počnat na neurohiruška ta klinika, togašno neurohiruško odelenije. Što ove vlečeš za ovaj del od medicinata? Pa, to je možda dolga prikaska. Ušte od osmoletka me vlečeše medicina kako studija, kao nauka. Podocna, veke vo tek na gimnazijski denovi se beh siguren da keď započnem so rabota kako hirurg na hirurgija, a veke vo tek na studijite toj afinitet se učvrsti, a plus mi se stvori ušte jedna ljubov, a to je kon neurologijata. Kon neurologijata kako je egzaktna nauka, kao nauka koja što je dobro determinirana vo medicinata. A ja imav ta sreća da spojam neurologijata so ljubovta kon hirurgijata, tako da stanav neurohirurg. Brojot na zabolovanjata na mozokot, odnosno na centralni nervni sistem je su sekoja godina se poveke vo porast i to ne samo povredite na glavata. Nažalost, povredite na glavata se ušte prednjačat po brojot. Međutim, a veke tije povredi se zbrinuvat, se zgrežuvat i vo drugite hiruški odelenija po republikata, tako da nije imame se pomal priliv na takvi zaboluvanja. Ona što vo momentot raste i ona što vo momentot je i dominantno predmet na zanimavanje na neurohirurgijata, to se ekspanzivnite procesi, to se tumorite na mozokot, to se vaskularnite procesi, to se znači procesi na krvnite sadovi na mozokot i ta patologija, ovije vaskularnive zaboluvanja je u sekojdeneven porast i to je ono što u narednite godini keni okupira mnogo i vreme, i prostor, i rabota. I na to treba da se misli, na to treba ušte od deneska da se stvarate uslovi za podobro dočekuvanje na toj pogolem priliv na takvi zaboluvanja. Vaša potezna specijalnost je mikroskopska hirurgija, tako li? Može da se kaže da se zanimavam so mikroneurohirurgijata, pored site drugi angažmani što ga imam v oblasta na neurohirurgijata. To je možda logički sled na rabotite, jer prvo to moje sudruvanje so mikrohirurgijata kao takva je bilo ušte 65. godina, vo tek na studijite. Vo tek na studijite kako student rabotev cela godina na Institutu za fiziologija pod rakovodstvom na profesor Kovačev. Rabotev me jedna tema, studentska tema, koja što beše mnogo dobro primjena na Jugoslovenski od kongres na studenti po medicina. I ta tema trebaše da se raboti pod mikroskop. To beše isto tako so kaniliranje na tenki krvni sadovi i pacovi. I od togaš počna praktički moj trening vo mikrohirurgijata, moja ta ljubav kon mikrohirurgijata i posle toga posledovatelno koga imav prilika da se stvorat uslovi tuka, da gi stvorime uslovite na medicinski fakultet vo Skopje, da se kao potesna specijalnost prihvatan za mikroneurohiruškite zahvati na mozokot, grbnečni od mozok i perifernite nervi. To je jedna suptilna disciplina vo neurohirurgijata, koja što zahteva pred sve posebna aparatura,
glavniот момент je operativniот микроскоп и тоа е најскапиот дел од това и после това потребни се микрохирушки инструменти кои што се неопходни за такво изведување, тоа се прецизни инструменти. Јас имам тука некои кои што можам да ви покажам, тоа е еден дел од нашиот микрохирушки сет. Тоа е ова микрохирушка пинцета која што ние користиме за интервенциите, тоа е друг тип на микрохирушка пинцета. Тоа се разни кукици, дисектори, маказички. Тоа се инструменти кои што се доста скапи, прецизни и кои што имаат ограничен век на траење. Со оглед да се јако фини и прецизно изработени, со тек на време и со тек на работа тие се изабуваат и треба да се менјаат. Ние сме успеале овој сет микрохирушки инструменти да го употребуваме веќе трета година, без да го замениме, мада е веќе, морам да признам, дотрајал и треба да биде заменет со нова гарнитура инструменти. Како ќе успееме да ги набавиме со оглед на сегашниве материјални можности на клиниката, не знам, али напор ќе направиме да ги овие инструменти обновиме. Кога сме кај инструментите, можете ли да ми кажете колку е скапа интервенцијата што вие правите во човекот? Па, како што веќе реков, прво овие инструменти се доста скапи и ограничени во употребувањето. Нивниот век на траење е доста краток. Друго, материјалот кој што се употребува е исто така скап. Ево, например, оваа мала клема, оваа мала штипка која што ја употребуваме за анеуризми на мозокот, кошта околу 100 марки. Тоа е ова од поевтината категорија, иначе има и до 400 марки една. Оваа за секогаш останува кај пациентот после уградувањето, значи во наши пари околу половина милион. Ако ги земеме цените од такви микрохирушки интервенции во Швајцарија или во Шведска, па би добиле негдека околу сума од 40 до 60 милиона стари динари, зборувам во стари динари, значи преко 10.000 марки доваѓа. Тоа се доста скапи интервенции, кои што на Запад се наплатуваат онака како што под трошковник, а кај нас се наплатуваат, на жалост, по болнички ден. Значи, ние не ја наплатуваме фактичката вредност на операцијата и сето она што е уградено и употребено во тек на операцијата, него болничкиот ден, оно колку што болниот лежел во болница. Ако се земе во обзир дека една таква операција трае и по 12, по 13 часа, тогаш можете да си представите колку се вкупните трошоци околу изведувањето на една таква операција. И материјални, и во однос на работна рака, и во однос на овие нормални тековни трошкови, вода, струја и сето тоа што се трошкови во тек на една интервенција. Со сегашниот начин на валоризирање на здравствениот динар, со секоја оваква операција ние сме во загуба. Ако земеме да нашето постоење го оправдуваме со тоа да болниот биде брзо опериран, брзо вратен во социјална средина, во фамилија и на работно место, тоа значи дека со секој ден помалку што болниот лежи кај нас, општеството заштедува, али ние сме како установа во загуба. Од тоа произлегува дека мора да се менува начинот на плаќањето, начинот на валоризирањето на здравствениот динар. И имате ли се резерви од овие инструменти? Резерви, тоа е ова гарнитура од 9 такви клипси, кои што се последните резерви. Направени се напори да добиеме уште еден контингент. Кога ќе стигнат, тоа зависи од тоа дали ќе се обезбедат девизни динари за уплатување и увоз на овие, бидејќи се од увоз ги нема во домашно производство. Целата ова работа е скопчена со големи проблеми, пред се материјални проблеми, за кои што еден дел веќе зборував. Другите проблеми со кои што се содруваме, тоа се просторните проблеми. Морам да истакнам
idova vo Belgrad ili na nevrohiruška klinika vo Ljubljana ili ušte ponatamo da ide za Švedske ili za Švajcarija, da potroši 10 ili 20 ili 30 hiljadi marki, devizni dinari, samo zaradi toga što nema doverba vo našite uslovi vo koji što raboti. Perspektivite se dobri, koga zborujem za perspektiviti i koga velam dobri, ne mislim samo v odnos na preživuvanje to, jer dodeka starata neurohirurgija, velam starata neurohirurgija od pred decenija i pol ili dve, je bilo bitno da pacijent odprežive. Денешната neurohirurgija, денешната neurohiruška škola ne samo da se trudi da pacijent odprežive intervencijata i vo 90, možem 97% od slučajite pri повеќето neurohiruški интервенции пациент odpreživува. Денешната тенденција е да прогнозата не биде само во однос на животот, него да прогнозата биде и во однос на функционалното преживување, односно на квалитетот на преживувањето. Не само квантитет на преживување, него и квалитет на преживување. Да со сите тие деликатни интервенции не се нарушат функциите што еден човек го права човек, значи да он биде способен за згрижување на самиот себе си, за згрижување на семејството, да таков човек биде вратен на своето занимање, да се би понатаму ја обавува својата функција. Тоа е и суштината на неврохирушките интервенции, а посебно на микрохирушките интервенции. Видите, ние сите работиме без работно време. Нашето работно време се знае кога почнува во 7 часот изутрина, али не се знае кога завршува. Една инструментарка може да остане 14 сати или 13 сати на операција без да биде заменета. За она екстра време кое што е обработено, она не добива ни 1 динар плюс заработувачка. Значи, ако го упоредиме това со број на часови, работни часови, и еден хирург, и една инструментарка, и една сестра на оделение, сигурно дека платата е далеку помала од изработената работа. На медицинскиот факултет познато е купени се доста скапи и модерни апарати. Колку вие соработувате, мислам, конкретно во оваа работа што вие работите, во бајпасот, туморите во главата, со другите? Вие добро рековте, денешната модерна медицина има неопходна потреба од користење на сите возможни технички достигнувања. Границата измеѓу техниката и медицината не е рескава. Тие се преклопуваат. Сведоци сме на тоа секојдневно да навлегува кибернетиката, да навлегуваат компјутерите во медицината. Тоа е едната страна на проблемот. Можам да кажам дека медицинскиот факултет во моментов е добро екипиран со таква модерна опрема и мислам дека на медицинскиот факултет се таа опрема добро Невролошки има левостана хемиплегија, комплетна левостана хемиплегија и хореметронија средства. Пред 4 месеци има менингит прележан и ова е акутна анамнеза уназад 3 дена, 4. Значи тука гледаме две абсцесни шуприни имаш, лево. Ево ги, добро. Видите, добро си прикажани, со определите вив, басма, проблем. Ние имаме извонредна колегијална и стручна соработка, да набројам, рецимо, клиниката за нервни болести, каде што е сместен и компјутерскиот апарат за снимањето, томографија на мозокот, со Институтот за рентгенологија, каде што ги правиме голем дел од нашите испитивања, со Институтот за патофизиологија, каде што исто така правиме и користиме нивната модерна апаратура за исследување, со Институтот за патологија, со Радиолошки институт, со Завод за медицинска рехабилитација, со педиатриската клиника, со нејзиниот невролошки одсек и така натаму. Значи, долг е списокот на куќи и стручњаци и институции со кои што соработуваме. Вие сте роден во Скопје, нали? Роден во Скопје и целокупното моје школување и едукација е завршена тука во Скопје. Основно училиште заврши во Кирил Пичиновиќ, исто во Скопје.
potem gimnazija vo Orci Nikolov, gimnazijata, 4-godišnje školovanje i medicinski fakultet isto takav vo Skopje zapiše, i vo Skopje go završi. Се говори дека краток век имаат хирурзите за работа. Точно ли е? Pa to je točno ako uzeme podatak дека во моментот во Македонија може да има само еден пензиониран хирург, да нема други пензионирани хирурзи, то само по себе зборува дека е векот на хирурзите краток. Меѓутоа, тоа е сигурно една професија која што бара големи и физички и психички напори, а хирургот е човек кој што мора целата своја личност, целото свое знање, умешност и снага да внесе во работата, во професијата која што обавува, сигурно дека тоа има своји реперкусии врз должината на живењето и на крај и квалитетот на неговото доживување на пензија. Ај сега, затвори ги очите, Јако стегни, ја. Добро, отвори ги, намршти го челото. Vrti го. Брзо. Браво. Дај ми рацете и другата. Стегни ги силно. Одлично. Значи ни малку ме терка десно да. На десната страна, сама не е тоа од ногата, тоа е од озгора малку. Па има нешто, доктор. Да. А со слухот како е слуша? Па што такво е тоа. Зуе ли тамо? Зуе. Уште зуе? А слушаш? Поќе за ова слушам, се посла. Али ипак слушаш и со тоа. Ова слушам.